देखिए, हमारा कैंपेन है नौकरी दो नशा नहीं। इसकी शुरुआत हमने दिल्ली में की थी और गुजरात में स्टेट वाइज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, पूरे देश में आज युवा भारत में दो चीज़ें हैं जो भारत को ख़त्म कर रही हैं, भारत के भविष्य में एक खतरा है, बेरोज़गारी और नशा। बेरोज़गारी 50 साल में सबसे ज़्यादा भारत देश में आज है और नशा हर एक युवाओं के अंदर, लाखों युवाओं के रगों में चल रहा है और इसकी जिम्मेदारी भारत की सरकार, बीजेपी की सरकार की है, जिसमें वो बिल्कुल विफल रहे हैं। यहाँ पे आने का मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर ड्रग्स एक बार कहीं पकड़ा गया तो वो मुद्रा पोर्ट में पकड़ा गया, जो मोदी जी के दोस्त अडानी जी की पोर्ट है। और आज जो अगर हम देश की स्थिति देखें तो पूरी दुनिया में कहीं अडानी जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है, कितने देशों ने उनका काम ब्लैकलिस्ट कर दिया, उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। तो पूरी दुनिया जानती है ये अडानी जिसको मोदी जी ने काम दिलवाया वो करप्शन का सिंबल बन चुका है, ड्रग्स का सिंबल बन चुका है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि उसको जेल में डालकर एक निष्पक्ष जो है कार्रवाई हो, जेपीसी बनाए, और अगर मोदी जी का दोस्त बेकसूर है तो वो बाहर आ जाएगा, और अगर वो बेकसूर है तो मोदी जी को कार्रवाई करने में कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारा सिंपल है, अडानी को जेल होनी चाहिए। हमारे नेता राहुल जी का साफ है कि जो देश की छवि को खराब कर रहा है, भारत माता की छवि जो खराब हो रही है, उसको जेल में डालना चाहिए और खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज अगर गुजरात की बात ही करें, जिसको ड्राई स्टेट कहते हैं, वो ड्रग्स का स्टेट बन चुका है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ वो मोदी जी का दोस्त है, अडानी जी जो है अमित शाह के दोस्त हैं, वैसा नहीं चलेगा, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। तेलंगाना के सीएम हैं, उन्होंने 2 दिन पहले 1 करोड़ रुपए जो मिले थे अडानी से उसको वापस किए, डिसोन किया कि हमें अडानी से कोई मदद नहीं चाहिए। और सिंपल, जो भी दोषी है हम कार्रवाई की डिमांड करते हैं। जिस तरह से बीजेपी बोल रही है कि कहीं कांग्रेस की स्टेटों का भी नाम आ जाएगा, कोई भी दोषी है आप उसको जेल में डालो, कार्रवाई करो। अगर कांग्रेसी कोई उसमें आपको लगता है जिस तरह से आप रोक रहे तो करो ना, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आपका दोस्त है, आपके हाथ में हाथ है, आप बिजनेस पार्टनर मोदी जी अडानी के हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। अगर आपको लग रहा है, हम तो सीधे बोल रहे हैं, हम नहीं डर रहे, कार्रवाई करो और जो दोषी है उसको जेल में डालो। હરપાલસિંહ ચુડાસમા, ગુજરાત પ્રદેશ યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખ। સમગ્ર હિન્દુસ્તાનની અંદર મલ્લિકાર્જુન ખડગેજી અને રાહુલજી યુથ કોંગ્રેસને કેમ્પેન સોંપ્યું અને ખૂબ અગત્યનું કેમ્પેન નોકરી દો નશા નહીં ભાજપ સરકારની સામે છે, અદાણી સામે છે, અને ખાસ સમગ્ર હિન્દુસ્તાનનું આ મહત્વનું કેમ્પેનનું લોન્ચિંગ આજ કચ્છની ધરતી ઉપર મુન્દ્રા ખાતેથી લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું, હલ્લા બોલ કાર્યક્રમના માધ્યમથી। અને સમગ્ર આજના લોન્ચિંગ પછી ગુજરાતની અંદર જિલ્લે જિલ્લે, વિધાનસભા વાઇઝ, તાલુકા વાઇઝ અને હિન્દુસ્તાનની અંદર પણ દરેક રાજ્યોમાં જિલ્લા વાઇઝ હલ્લાબોલ કાર્યક્રમ થવાનો છે। અને ખાસ કરીને જ્યારે આ દેશની અંદર અત્યારે મુન્દ્રા પોર્ટ હોય, કચ્છની ધરતી ઉપર છેલ્લા થોડા વર્ષોની અંદર 50,000 કરોડ કરતાં પણ વધુ ડ્રગ્સ આ ધરતી ઉપર ઉતર્યું છે અને સરકાર એક સિંગલ એફઆઈઆર કે સિંગલ એની તપાસ અદાણીના પોર્ટમાં થઈ નથી। તો ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારની મિલીભગત આની અંદર હોય, એજન્સી ફેલ, અને એક બાજુ નશાનો વેપાર અને બીજી બાજુ યુવાનો એની રોજગારી ઝંખતા હોય। હું તમને માત્ર કચ્છની વાત કરું તો કચ્છની અંદર 2022ના આંકડા મુજબ રજીસ્ટર બેરોજગાર 95,246 યુવાનો માત્ર કચ્છની અંદર હતા રજીસ્ટર। પણ જો એનો સાચો સર્વે કરવામાં આવે તો 2 લાખથી વધુ યુવાનો બેરોજગાર આજ કચ્છની ધરતી ઉપર છે। આટલા ઉદ્યોગો હોવા છતાં પણ કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર શોષણ કરવામાં આવે અને નરેન્દ્ર મોદીજી ભાજપે એને એક બિરદું આપ્યું કે સવાયા કચ્છી। અરે સવાયા કચ્છી હોય તો તમે અદાણીને 2 રૂપિયા એકરના ભાવે જમીન આપી છે અને મારી આ કચ્છના યુવાનોને 2% રોજગારી નથી આપી શક્યા, શરમ આવવી જોઈએ। અને આવતા દિવસોની અંદર સમગ્ર હિન્દુસ્તાનની અંદર નોકરી દો નશાનીનું હલ્લાબોલ કેમ્પેન ચાલવામાં આવશે। અને આજ તમે અમદાવાદ જાઓ, સુરત, બરોડા જાઓ, મેઇન સિટીની અંદર ગલ્લા ઉપર ડ્રગ્સ મોટું થઈ ગયું, પણ એનું લેન્ડિંગ પોઈન્ટ કચ્છ। તો કચ્છથી અમે આ લોકો આજે અમે આખો હલ્લાબોલનો અમારો પ્રોગ્રામ છે અને આવતા દિવસોની અંદર અમે ત્યાં સુધી લડશું, કેમ કે આ દેશની બીજી આઝાદીની લડાઈ છે। એક આઝાદીની લડાઈ 1947 પહેલાંની હતી કે અંગ્રેજોથી આઝાદી, બીજી આઝાદીની જે લડાઈ જે રહી એ આરએસએસ, મોદી અને આવી ઉદ્યોગપતિઓ જે રહ્યા, જે આપણે ડ્રગ્સના માફિયા બની ગયા છે, એની સામેની લડાઈ પણ કોંગ્રેસ પાર્ટી અને કોંગ્રેસ પાર્ટીના કાર્યકર્તા લડશે। ઉડતા કચ્છ પણ બનાવશે અને બેહકતા યુવા પણ બનાવશે।
જો આવી જ રીતે સરકારી એજન્સી, સરકાર, તમામ ઉદ્યોગપતિઓને જો આવી મદદ કરશે કે એમના પોર્ટ ઉપરથી એટલું ડ્રગ્સ પકડાય, ક્યાંથી આવ્યું, કોના માટે આવ્યું, અને સિંગલ એની ઉપર FIR ન થાય, તપાસ ન થાય, અધિકારી એજન્સી એના અદાણી પોર્ટમાં જો ન જઈ શકતા હોય તો આ દેશની દશા શું થવાની છે આપ સામે એકદમ ક્લિયર. સ્થાનિક નેતાગીરી પણ અમારી લડે છે. અમારા ચાહે વિરમભાઈ પ્રમુખ હોય, અહીંયા મુન્દ્રા શહેરના ઉપવાસ આંદોલન કરતા હોય, લડતા હોય, પણ આજના સંમેલન અને એમાં ખાસ કરીને યુવાનોનો જે સાથ અને સહકાર મળ્યો અને આજ હજારોની સંખ્યાની અંદર યુવાનો આ હલ્લાબોલ કાર્યક્રમમાં જોડાણા. આવતા દિવસોની અંદર જે લડાકુ જે નેતાઓ જે રહ્યા, આગેવાન જે રહ્યા, અથવા જે સામાજિક આગેવાનો જે રહ્યા, NGO જે રહે, એને પણ આ આંદોલનથી ઉત્સાહ મળશે અને આવતા દિવસોની આની અંદર નોકરી દો, નશા નહીં, એ સમગ્ર કેમ્પેન હિન્દુસ્તાનનો નારો બનવા જવાનો છે. આવી જોઈએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને કે જેમને ગાયોના નામે મત માંગ્યા, ગૌચરના નામે મત માંગ્યા અને સત્તામાં આવ્યા પછી સૌથી વધુ જો ગાયોની કતલેઆમ થયું હોય તો પણ એ ભાજપના શાસનમાં થઈ અને સૌથી વધુ ગૌચર માલધારીઓનું, નાના જે આપણા ગાય ભેંસ કે બકરા રાખતા હોય એમના માટે ગૌચર પણ સરકારે હડપી અને આવા ઉદ્યોગપતિઓને આપી છે જ્યાં આ ડ્રગ્સનું લેન્ડિંગ પોઈન્ટ. મુન્દ્રા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ તરીકેની મારી જવાબદારી છે. વિરમ નારાયણ સાખરા મારું નામ છે. આજે આ એક રાષ્ટ્ર લેવલનો જ આમ પ્રોગ્રામ હતો. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ યુથના અહીંયા આવેલા હતા અને શરૂઆત જ આપણે અહીંયાથી કરી છે, જ્યાંથી નશાનું શરૂઆત થાય છે ત્યાંથી, એટલે કે એ હબ છે એ મુન્દ્રા અડાણી પોર્ટ. તો કાર્યક્રમ આ થીમ ઉપર હતો કે નોકરી દો, નશા નહીં, અને યુવાનો સાથે ન્યાય કરો. એ થીમ ઉપર આખો કાર્યક્રમ હતો. કાર્યક્રમની અંદર અહીંયા આખા કચ્છમાંથી યુથ કોંગ્રેસ તેમજ બાકીના જે કોંગ્રેસના તમામ કાર્યકર્તાઓ હતા તે હાજર રહેલા હતા. પ્રદેશના અધ્યક્ષ અને તેમની ટીમ પણ હાજર હતી અને રાષ્ટ્રીય લેવલના આગેવાનો પણ ત્યાં કને હાજર હતા. અમારી એમની પાસે પરવાનગી માંગેલી હતી, સભાની પણ માંગેલી હતી અને આવેદનપત્ર રંગોલી ગેટ ઉપર આપવાની એ પણ પરવાનગી માંગેલી હતી. પરંતુ સભાની પરવાનગી બાદ એ લોકોએ આવેદનપત્રની પરવાનગી રદ કરી અને સીધી લીટીમાં કહીએ તો પ્રશાસન એક રીતે અદાણીનો બચાવ કરી રહ્યું છે. સરકાર અને અદાણી એ એક જ વસ્તુ છે, બે નથી. તો એની સામે લડાઈ હવે જમીન ઉપર સીધી સમજી લો કે ટકરાવથી જ લડાઈ કરવાનું નક્કી કરેલું છે પક્ષે, અને અમારા આગેવાનોએ જે રીતે નક્કી કરેલું હતું એ પ્રમાણે અમે કૂચ કરેલી હતી. 0 પોઈન્ટથી આગળ લગભગ 200-300 લોકોને એમણે ડિટેન કરેલા છે, તેમજ અન્ય સિનિયર આગેવાનોને ના પાડેલી હતી. તેઓ અહીંયા કને રોકાયેલા હતા કાર્યક્રમમાં, પણ 200-300 લોકો જે યુવાનો છે એમણે ડિટેન કર્યા છે અને અત્યારે અમે પોલીસ સ્ટેશનની અંદર અહીંયા કને છીએ. જુઓ, આનો જીવતો જાગતો ઉદાહરણ આ મુન્દ્રા છે. મુન્દ્રા પહેલાં ગામ હતું. એ મુન્દ્રા ગામની તમામે તમામ ગૌચર જમીન, સરકારી પડેતર, ખરાબાની જમીન તમામે તમામ કંપનીઓને સોંપી દેવામાં આવી છે. અત્યારે નગરપાલિકા બનાવવા માટે પણ એક ગુઠ્ઠો જમીન નથી આ લોકો પાસે. એ રીતે તમામ જમીન ઉદ્યોગોને સોંપ્યા પછી ગાયો આજે રોડ ઉપર છે અને લોકો આજે દર ભટકી રહ્યા છે નોકરી માટે અને કામ ધંધા માટે. અહીંયા કને બહારના લોકોને લાવી અને પ્રાઇવેટ કંપનીઓમાં નોકરી અપાવવામાં આવે છે અને અદાણી તમામે તમામ કંપનીઓ ઉપર એવો પ્રેશર કરે છે કે અહીંયાના લોકલ લોકોને ક્યાંય રાખવા નહીં, લોકોને કાયમી નોકરી ઉપર ન રાખવા, કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર થોડા ઘણા લોકોને રાખે છે અને બાકીના લોકોને બિલકુલ જાઓ એમ જ કહી દે છે સીધી લીટીમાં. એમાં પ્રશાસન કે સત્તા પક્ષ કાંઈ પણ કરતું નથી. કોંગ્રેસનું શાસન હોય તો તમે કોંગ્રેસના શાસન વખતની કંપની જુઓ. અત્યારે અન્ય જે કંપનીઓ છે, આપણી જૂની કંપનીઓ ટાટા, એ ટાટા કંપની અત્યારે પણ અહીંયા કને 5 વાગે બધાને છૂટી આપે છે, જ્યારે આ 12-14 કલાક કામ કરાવી રહી છે. એટલે આ નીતિ નિયમો જે છે, લેબર એક્ટ જે હતા એમાં ફેરફાર કરી અને આ કંપનીઓનો તરફદારી જે રીતે ભાજપ કરી રહી છે, એ કોંગ્રેસ કંપનીઓની તરફદારી ન કરે અને સામાન્ય માણસને વધારેમાં વધારે કેમ લાભ થાય અને આ જે વિકાસ છે એમાં તમામનો સાથ અને તમામનો સહયોગ હોય એ રીતે કોંગ્રેસ આગળ વધે. જો હવે આ બધો જવાબ જ તમે આપી દીધો છે પ્રશ્નની અંદર, તેમ છતાં અમે એમ કહીશું કે પ્રજાએ આ જોવાનું છે. ખાલી પ્રજા આ જોશે નહીં તો એના માટે આવનારા દિવસો આનાથી પણ હજુ વધારે ખરાબ હશે. અને રોડ રસ્તા ખાલી ખરાબ નથી, એની હાલત એવી છે કે રોડ જ નથી, આપણે ખાડામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ એવું લાગે છે. તો આ તો પ્રશ્ન રોજના છે અને અહીંયા કને અમે એના માટે કાયમ લડતા જ હોઈએ છીએ. એક રોડ તો ધારાસભ્યની ઓફિસ આગળથી બનાવીને રાતોરાત ઉપાડી લીધો છે એમણે. એટલા ખાડા પડી ગયા હતા કે બદનામી ન થાય એના પહેલાં ઉપાડી લ્યો. કોઈ રોડ ઉપાડ્યો છે અત્યાર સુધી? આપણે રોડ ઉપાડી લીધો છે. મારું નામ મિત પ્રકાશ ગઢવી,
યુથ કોંગ્રેસ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ કચ્છ. આજે રાષ્ટ્રીય અમારા પ્રમુખ ઉદય ભાનુજી ચીફ અને ગુજરાત પ્રદેશ યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અમારા હરપાલસિંહ ચુડાસમા સાહેબની આગેવાની હેઠળ કચ્છ જિલ્લાના યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા આજે નશા નહીં રોજગાર દો એવું કાર્યક્રમ આખું કચ્છની મુન્દ્રા ખાતે રાખવામાં આવેલ હતું, જેની અંદર ખાસ કરીને કચ્છના મૂળભૂત પ્રશ્નો, આટલી મોટી કચ્છની અંદર સૌથી મોટી કંપની એટલે અદાણી, ને અદાણીએ જ્યારે નવયુવાનો માટે રોજગારી આપવાના બદલે જ્યારે ડ્રગ્સનું લેન્ડિંગ પોઈન્ટ બની ગયું હોય ત્યારે કચ્છની જનતા માટે ખૂબ માઠા સમાચાર કહેવાય. રોજગારી આપવાના બદલે સમગ્ર કચ્છ મારફતે સમગ્ર ભારતની અંદર જ્યારે નશાનો કારોબાર થતું હોય તો યુથ કોંગ્રેસને આજે એનું વિરોધ પ્રદર્શન અહીં રાખેલું હતું. નશા નહીં રોજગાર દો આવું કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યું હતું, જેની અંદર ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કચ્છના લોકો જોડાયા હતા અને ખૂબ મોટું આંદોલન આજે થયું હતું. અને ક્યાંક ને ક્યાંક કચ્છની જીકે જનરલ હોસ્પિટલ જે છે એની અંદર પણ અદાણી સંચાલિત છે. એની અંદર કેશ કાઉન્ટર ગરીબ લોકો પાસેથી જનરલ હોસ્પિટલનું મહત્તમ એ હોય છે કે એની અંદર ક્યારે પણ એક રૂપિયો ફ્રી ઓફ સેવાનું હોય છે, એની જગ્યાએ અદાણી પોતાનું સ્ટોલ ચલાવતી હોય એમ પૈસાની એ કાઉન્ટર લગાડીને લોકો પાસેથી પૈસા લે છે. સાથે સાથે આપણી અદાણી સંચાલિત મેડિકલ કોલેજ છે એની અંદર 10% કચ્છીજનોને અનામત આપવા માટે જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે ઓર્ડર આપ્યું છે એને પણ ઘોડીને પી જાનારી આ અદાણી કંપની છે. એની સામે કચ્છની યુથ કોંગ્રેસે આજે અદાણીના ગેટ ઉપર યુથ કોંગ્રેસનો જ્યારે ઝંડો ફરક્યો છે ત્યારે સ્પષ્ટ રીતે અમે કહીએ છીએ આ યુથ કોંગ્રેસનો ઝંડો નથી, કચ્છની જનતાનો અવાજનો ઝંડો છે.